کہانی ایک شرابی کی۔ آج میرے ایک شرابی دوست کا انتہائی قسم پرسی میں انتقال ہو گیا۔ میرے دل کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ دوست جو عمر میں مجھ سے 8 سال چھوٹا تھا، نام محمود تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ایک بیوی جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ جوانی کا دور ہم نے ساتھ ہی موج مستی کرتے گزارا تھا۔ ہم لوگ کوئی عادی شرابی تو نہ تھے، مگر تمام دوست مل کر اکثر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ سامان خریدتے اور موقع کی مناسبت سے کسی کے بھی گھر یا دکان پر جمع ہو جاتے اور خوب ہلا گلا کرتے۔ زندگی بڑی من موجی بسر ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب دوستوں کی شادیاں ہونے لگیں، مگر ہم پھر بھی یہ شغل جاری رکھے رہے۔ بعض دوستوں نے تو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور گھر والوں سے چھپ چھپ کر ویکینڈ پر میاں بیوی پینے پلانے کا اہتمام کرتے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں یہ ایسی کچھ معیوب بات بھی نہ تھی۔ تقریبات میں تو عام پینا پلانا ہوتا تھا۔ پولیس آتی، اپنا حصہ لے کر چلی جاتی اور ہم اپنا شغل جاری رکھتے۔ حالات نے پلٹا تب کھایا جب میری شادی ہوئی۔ گھر والوں نے اپنی پسند سے ایک لڑکی سے میری منگنی کر دی اور کچھ عرصے کے بعد شادی ہو گئی، مگر میری زندگی میرے دوستوں والی ڈھب پر نہ چل سکی۔ میری بیوی بہت دیندار تھی، نماز کی ایسی پابند کہ میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ سنو، تم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نماز کیوں چھوڑوں آخر؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ دراصل میں نے اپنی زندگی میں تمہاری طرح پکا نمازی کوئی نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ بھی نماز پڑھا کیجئے، پھر اپنی زندگی میں نماز کی برکتیں بھی دیکھیے گا۔ نہیں یار، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں نے جمائی لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بس تم ہی پڑھ لیا کرو اور میرے لیے بھی دعا مانگ لیا کرو۔ دعائیں تو ہر دم مانگتی ہوں آپ کے لیے، وہ بڑے جذبے سے بولی۔ لیکن آپ بھی تو کچھ کوشش کیجئے نا۔ اب اس عمر میں کیا کوشش کروں یار؟ بچپن میں کبھی نمازیں پڑھی تھیں، قرآن مجید بھی ایک بار ختم کرنے کے بعد دوبارہ کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ آپ مجھ سے پڑھ لیا کیجئے نا، میں آپ کی غلطیاں ٹھیک کروا دوں گی۔ آپ بس روزانہ شام کو ایک صفحہ دہرا لیا کیجئے۔ اور کچھ دن میں پھر پڑھتا بھی رہا۔ سورہ یاسین روزانہ اسے سناتا اور وہ میری غلطیاں ٹھیک کرواتی رہتی۔ پھر پہلا پارہ شروع کیا، تھوڑا سا پڑھا اور بس دل بھر گیا۔ وہ لاکھ کہتی رہی مگر میں نے پھر نہ سنی۔ ہاں، مگر نماز کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کئی طرح سے مجھے بہلاتی، کبھی نماز کے فضائل سناتی، کبھی وعیدوں سے ڈراتی، کبھی کوئی اور حربہ استعمال کرتی۔ اچھا دیکھیے، سنیے نا، میں نے اتنی محنت سے کپڑے پاک صاف کر کے دھوئے، پھر استری کیے۔ اب اتنا تو کیجئے، جب بھی نہا دھو کے صاف جوڑا پہنے، کم از کم اس جوڑے میں ایک وقت کی نماز تو پڑھ لیا کیجئے، کچھ تو میری محنت وصول ہو۔ وہ بڑی بیچارگی کے ساتھ کہتی اور میں اس وقت کی نماز تو پڑھ ہی لیتا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر آہستہ آہستہ جمعہ بھی پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں جمعے کا کوئی اہتمام ہی نہ ہوتا تھا، مگر اس کے آنے سے جمعے کے دن عجیب ہلچل ہونے لگی تھی۔ خود بھی اپنے لیے اچھا سا جوڑا استری کرتی، نہا دھو کر خوشبو اور سرما لگاتی۔ جب بچے ہوئے تو یہی اہتمام ان کے ساتھ بھی ہوتا۔ جمعے کا دن کسی چھوٹی عید کا سا سما پیش کرتا تھا۔ اس سے شادی ہونے کے بعد میں نے اپنے شرابی دوستوں کے پاس بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ ایک بندہ جس کی بیوی ایسی نیک ہو وہ پھر بھی شراب پیے۔ لیکن کبھی کبھی میں اپنے اوپر لگائی ہوئی اس پابندی سے خود ہی تنگ آ جاتا تھا۔ مجھے لگتا کہ میں کہیں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد میں نے ایک دن یوں ہی اس کے سامنے ذکر کیا کہ تم جانتی ہو میں شادی سے پہلے شراب نوشی کرتا تھا۔ جی؟ اس نے بہت حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کہیں سے شرابی نہیں لگتے۔ اب کیسے لگ سکتا ہوں بھلا؟ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی نہیں پی، قسم لے لو۔ مگر وہ بری طرح ڈر گئی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شراب نوشی حرام ہے، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، پلیز آپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے،
मैं आइंदा ऐसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने उसे तसल्ली दी मगर अपने वादे पर कायम ना रह सका और 3-4 माह बाद फिर एक दिन दोस्तों में जाकर पी आया। घर में दाखिल हुआ तो वो इशा की नमाज पढ़ रही थी। मुझे अपने लानती वजूद से घिन सी महसूस होने लगी। कैसी नेक सालेह बीवी अल्लाह ने अता की और मैं क्या करता फिरता हूँ। उस दिन पक्की तौबा की अल्लाह से और काफी अरसे बचा रहा, मगर फिर भी कभी कभार मैं बहक जाता था। 1-2 साल बाद कभी मौका मिलता तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शगल मेला कर ही लेता था, मगर इस बात की बीवी को कानों कान खबर ना होने देता। 6-7 साल तक यही मामूल रहा और फिर मैंने शराब मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। अब मेरी जिंदगी में शराब का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत नेक सालेह हैं, माँ की तरह नमाज के पाबंद भी हैं। मैं तो अब भी ऐसा ही हूँ। कभी कभी मस्जिद चला जाता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, वरना घर पर ही कभी कभार का नमाजी हूँ। मैं बस ये सोचा करता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के कामों से, और मैं तो अपने तजर्बे से ये बताना चाहता हूँ कि नमाज सिर्फ नमाजी को ही बुराई से नहीं रोकती, बाज़ औक़ात दूसरों की नमाज भी आपको बेहयाई और बुरी बातों से बचा लेती है। वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही बुराई से मुंह मोड़ लेने को जी चाहता है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मेरी बीवी की दीनदारी, नमाज की आदत और उसके अच्छे अखलाक ने मुझे शराब जैसी बुरी लत से बचा लिया। अगर वो भी दूसरों के जैसी होती तो मेरी घरेलू जिंदगी का भला क्या नक्शा होता, मुझे सोचकर भी झरझरी आती है। मेरा एक और दोस्त जो मेरा ही हम उम्र था, जिसकी बड़ी अमीर कबीर घराने में शादी हुई थी, बीवी भी बड़ी हसीनो जमील थी, मगर सिर्फ हसीन थी, दीन की दौलत ना थी उसके पास। वो दोनों मियाँ बीवी भी खूब मौज मस्ती करते, शराबें पीते, घर में भी शराब की महफिलें सजाते, जो कमाते अपनी अयाशों पर उड़ा देते। 3 बेटे हुए उनके, जिनमें से एक तकरीबन आंखों से अंधा हो चुका है, और मेरा दोस्त खुद किसी किस्म की बीमारियों में मुब्तला होकर अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता है। अक्सर परेशान रहता है। उसका हाल देखकर मुझे इबरत होती है। और आज मेरा ये दोस्त महमूद कफन में लिपटा हुआ मेरे सामने पड़ा था। शराब नोशी ने इसे कहीं का ना छोड़ा। घर में कोहराम बपा था। सबको ये फिक्र थी कि अब बेवा और यतीम बच्चों का क्या होगा, मगर शायद ही किसी को फिक्र हो कि अब इस बेचारे का कब्र में क्या हाल होगा। मैयत के पीछे रह जाने वाले अपने लिए रोते हैं। मैयत की अगली मंजिल का ख्याल भला कितने लोगों को होता है। आज सबको बेवा और उसके यतीम बच्चों की पड़ी है। मरने वाले ने कुछ ना छोड़ा, किसके सहारे जिएंगे, कौन इन्हें पूछेगा। हालांकि उनका सहारा तो जो पहले था वही अब भी है। असल फिक्र तो जाने वाले की कीजिए। सब अपने रोने धोने में लगे हैं, मगर कौन है जो दफन के वक्त कब्र में मुनकरो नकीर के सवालात में उसकी साबित कदमी की दुआ करे। फरिश्ते आमाल देख रहे हैं जो नापेद हैं, और दुनिया वाले माल देख रहे हैं जो कि है नहीं। इस दुनिया फानी से जो मुंह मोड़ गया है, बरसों के जो रिश्ते थे सभी तोड़ गया है खोज फरिश्तों को कि क्या साथ है लाया, और फिक्र अजीजों को है क्या छोड़ गया है। मरने वाला तो मर गया, मगर जिंदा लोगों के लिए इबरत छोड़ गया। आज शराब नोशी हमारे मुआशरे में बहुत आम होती जा रही है। कितने ही लोगों को फेफड़ों और जिगर के कैंसर में मुब्तला होकर मरते देखा है। इस शराब ने कितने ही घरानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया, मगर फिर भी हम इसे पीते हैं, नाम बदल बदल कर अपने दिल को तसल्ली देते हैं। ये शराब तो नहीं, ये तो फला फला है। हालांकि दिल में अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब शराब ही की किस्में हैं। मुझे अपने इलाके का वाकया भी याद है, जब एक तंजीम के किसी बड़े वर्कर ने शराब के नशे में धुत होकर एक मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया था। जहां जिस गली में उस मासूम की दुहाइयां गूंज रही थीं,
वहीं कुछ अरसे के बाद उस वर्कर की लाश पड़ी सड़ रही थी। वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। आज भी बहुत लोग शराब के नशे में धुत होकर हर नाजायज और हराम काम कर रहे हैं, मगर अपने अंजाम से बेखबर हैं। सोचते हैं कि उन सयाहकारियों का क्या जवाब देंगे, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब से कैसे बचेंगे। मगर मैं बेखबर नहीं हूँ। मेरे रब ने वक्त से पहले ही मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब इस हराम शय के करीब भी नहीं भटकता। बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अपनी नाफरमानियों से मुझे बचा ले और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। इंसान इंसानियत से है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम ना थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मुआशरे की इस्लाह के लिए हमारा साथ दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज राहे हयात को भी लाइक करके सी फर्स्ट कर दें। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।